Hello students, welcome to 8th Standard Science class. Today we are going to learn about Unit 17, Plant Kingdom. Introduction. The living organisms found on the earth differ in their structures, habitat, mode of nutrition and physiology. The estimated number of plant species on the earth is 8.7 million. Among them, 6.5 million species are living on land and 2.2 million species are living in the ocean. Out of them, 4 lakh species are flowering plants. நம்ம ஏர்த்தில் இருக்க எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசமே அதோட ஸ்ட்ரக்சர், ஹேபிட்டேட்டு, அது உணவு உட்கொள்ளும் முறை இது எல்லாத்துலேயுமே ஒன்றோடொன்று வேறுபட்டு இருக்கும். நம்ம ஏர்த்தில் 8.7 மில்லியன் பிளான்ட் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது. இதில் 6 மில்லியன் ஸ்பீஷிஸ் பிளான்ட்ஸ் லேண்டில் வளர்றது. அடுத்து 2.2 மில்லியன் ஸ்பீஷிஸ் ஓஷனில் இருக்கும். இதில் 4 lakh ஸ்பீஷிஸ் ஃப்ளாரிங் பிளான்ட்ஸ், அதாவது பூக்கும் தாவரங்கள். The living organisms show lot of similarities and differences so that they can be arranged into many groups systematically. In traditional system of classification, plant kingdom is divided into 2 subkingdoms called non-flowering plants, cryptogams, and flowering plants, phanerogams, thallophyta, bryophyta, and iridophyte, or non-flowering plants. லிவிங் ஆர்கானிசம் பல்வேறு ஒற்றுமைகளையும் கொண்டிருக்கும், வேற்றுமைகளையும் கொண்டிருக்கும். எனவே அதனை பல்வேறு குழுக்களாக பிரிக்கலாம். ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டமில் பிளான்ட் கிங்டம்மை 2 சப் கிங்டம்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க. அது என்னென்னா flowering plants and non-flowering plants. Thallophyta, bryophyta, iridophyta இது எல்லாமே non-flowering plantsல வரும். Bryophytes are the primitive and simplest group of plants. These are terrestrial and non-vascular cryptogams. Bryophytes live on land and in water. Therefore, they are named as amphibians of plant kingdom. Water is essential to complete their life cycle. Bryophytes பார்த்திங்கன்னா மிக எளிமையான உடலமைப்பை கொண்ட ஒரு தாவரம். இதில் சைலமும் ஃப்ளோயமும் இருக்காது. இந்த Bryophytes பார்த்திங்கன்னா நீர்லேயும் இருக்கும், நிலத்துலேயும் இருக்கும். 2 இடத்துலையும் வாழ்கிறனால இதுக்கு பேர் ஆம்ஃபிபியன்ஸ், அதாவது இருவாழ்விகள் அப்படின்னு அர்த்தம். Bryophytesோட லைஃப் சைக்கிளுக்கு வாட்டர் மிகவும் அவசியம். Bryophytes have distinct alternation of generation. Gametophyte generation is dominant and sporophytic generation is small. Sporophytic generation depend on the gametophytic generation. The gametophytic plant can be either thalloid or leafy. The plant remains fixed to the substratum with the help of root-like structure called rhizoid. Bryophytesல தெளிவான சந்ததி மாற்றம் காணப்படும். இதில் கேமிட்டோஃபைட் ஜெனரேஷன் தான் டாமினண்ட்டாக இருக்கும். ஸ்போரோஃபிட்டிக் ஜெனரேஷன் கேமிட்டோஃபிட்டிக் ஜெனரேஷனை சார்ந்து தான் வாழும். கேமிட்டோஃபிட்டிக் பிளான்ட் பார்க்குறதுக்கு இலை மாதிரி இருக்கும். இது வாழ்கிற தளத்தில் எப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும்னா ரைசாய்டு எனப்படும் வேரிகள் மூலம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும். Sexual reproduction is oogamous type. They have well-developed sex organs like antheridia and archegonia. The male sex organ is antheridium, which produces androzoid. The female sex organ is archegonium, which contains an egg. Androzoid swims with the help of water and reaches the archegonium. Bryophytesல oogamous முறையில் தான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. ஆந்தரிடியா, ஆர்கிகோனியா இது ரெண்டுமே செக்ஸ் ஆர்கன்ஸு. இது நன்கு வளர்ச்சியடைந்து இருக்கும். ஆந்த்ரிடியம்ங்கிறது மேல் செக்ஸ் ஆர்கன். இது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்னா ஆந்த்ரோசோய்டு. ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ஆர்கிகோனியம். இது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்னா எக்கு. ஆந்த்ரோசோய்டு நீந்தி போய் தான் ஆர்கிகோனியாவில் இருக்க எக்கோட ஃபர்டிலைஸ் ஆகும். இட் fertilizes the egg and forms zygote. Zygote is the first cell which develops into sporophytic generation and produces haploid spore by meiosis. Spore is the first cell of the gametophytic generation. Fertilize ஆனதுக்கப்புறம் கருமுட்டையை உருவாக்குகிறது. ஜைகோட்னா
கருமுட்டை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். இதுதான் ஸ்போரோஃபிட்டிக் ஜெனரேஷனில் முதல் செல். இது டிவைட் ஆகி நிறைய ஸ்போர்களை உண்டாக்கும். இது கேமிட்டோஃபிட்டிக் ஜெனரேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். கேமிட்டோஃபிட்டிக் ஜெனரேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் செல் என்னன்னா ஸ்போர். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிரையோஃபைட்ஸ். Bryophytes are classified into 3 classes. They are Hepatica, Anthoceratae, Mosaic. Bryophytes 3 classes டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னன்னா Hepaticae, Anthoceratae, Mosaic. Hepaticae, these are lower forms of bryophytes. They are simple in structure than moss. ஹெப்பாட்டிகே பிரையோஃபைட்ஸில் உள்ள கீழ்நிறை தாவரம். இது மாசஸை விட மிக எளிமையான அமைப்பு கொண்டுள்ளது. ஸ்போரோஃபைட் பார்த்திங்கன்னா மிகவும் எளிமையானதாக இருக்கும், குறைந்த காலத்திற்கு வாழக்கூடியதாக இருக்கும். ஆந்தோசெரட்டே, கேமிட்டோஃபைட்டிஸ் அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் தாலஸ் ரைசாய்ட்ஸ் ஆர் யூனிசெல்லுலார் அண்ட் அன்பிரான்ச்டு. இதோட வேர் வளரிகளில் ஒரே ஒரு செல்லு தான் இருக்கும், அடுத்து கிளைகளும் இருக்காது. Protonemal stage is absent. Sporophytes differentiated into foot and capsule only. இதில் புரோட்டோனிமல் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் இருக்காது. ஸ்போரோஃபைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாதம், கேப்சூல் என பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். மசாய், எக்ஸாம்பிள் ஃபியூனேரியா. These are higher forms in which the gametophyte is differentiated into stem, leaf and root-like parts. மாசஸ் தான் பிரையோஃபைட்ஸில் உயர்நிலை தாவரங்கள். இதில் கேமிட்டோஃபைட் பார்த்தீங்கன்னா தண்டு, இலை, வேர் என பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். புரோட்டோனிமல் ஸ்டேஜஸ் ப்ரெசன்ட். இதில் புரோட்டோனிமல் ஸ்டேஜ் காணப்படும். ஸ்போரோஃபைட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்டு ஃபுட், சீட்டா அண்ட் கேப்சியூல். ஸ்போரோஃபைட்டில் ஃபுட், சீட்டா, கேப்சியூல் அப்படின்னு பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். டெரிடோஃபைட்ஸ். Pteridophytes are the first true land plants with xylem and phloem. Hence, they are called vascular cryptogams. The main plant body is differentiated into true root, stem and leaves. Pteridophytes தான் உண்மையான land plants. இதில் xylem, phloem ரெண்டுமே இருக்கும். Plant body பார்த்திங்கன்னா root, stem, leaves அப்படின்னு தனித்தனியாக differentiate பண்ண முடியும். Pteridophytes also exhibit alternation of generation. The diploid sporophytic phase alternates with the haploid gametophytic phase. Sporophyte is the dominant phase. Sporophytes reproduce by means of spores. Spores are produced in sporangium. The sporangia bearing leaves are called sporophyll. Pteridophytesலையும் alternation of generation நடக்குது. Diploid sporophytic spaceல ஹாப்ளாய்ட் கேமெட்டோஃபிட்டிக் ஸ்பேஸ் மாறி மாறி காணப்படும். இதில் ஸ்போரோஃபிட்டிக் ஃபேஸ் தான் டாமினன்ட் ஃபேஸ். ஸ்போரோஃபைட்ஸ் ஸ்போர்கள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்யும். இந்த ஸ்போர்ஸ் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஸ்பொராஞ்சியமில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் ஸ்போர், எய்தர் மைக்ரோஸ்போர் ஆர் மெகாஸ்போர். இன் சம் பிளான்ட்ஸ் போத் மைக்ரோஸ்போர் அண்ட் மெகாஸ்போர் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட். பெரும்பாலும் அனைத்து தாவரங்களும் ஒரே வகையான ஸ்போர்களை உண்டாக்குகிறது. அது மைக்ரோஸ்போராகவும் இருக்கலாம், மெகாஸ்போராகவும் இருக்கலாம். சில பிளான்ட்ஸ் மட்டும்தான் 2 வகையான ஸ்போர்களையுமே உருவாக்குகின்றன. ஸ்போர்ஸ் give rise to gametophytic generation called prothallus, which is short-lived and independent. The gametophytes produce the multicellular sex organs, antheridium, which produces anthrozoid, and archegonium, which contains an egg. The anthrozoid fertilizes with egg and form diploid zygote. It develops into an embryo, which is differentiated into sporophyte. Spores என்ன செய்யணும்னா ப்ரோதாலஸ் எனப்படும் கேமிட்டோஃபிட்டிக் ஜெனரேஷனை உருவாக்குது. இது தன்னிச்சையாக இருக்கும், ஆனால் குறுகிய காலம் மட்டும்தான் வாழக்கூடியது. கேமிட்டோஃபைட்ஸ் என்ன செய்யும்னா பல செல்களை உடைய செக்ஸ் ஆர்கன்ஸை உருவாக்கும். ஆந்த்ரடியம் மேல் கேமிட்டையும், ஆர்கிகோனியம் ஃபீமேல் கேமிட்டையும் உருவாக்குகிறது. மேல் கேமிட் ஃபீமேல் கேமிட்டோட ஃபர்டிலைஸ் ஆகி டிப்ளாய்டு ஜைகோட்டை உருவாக்குகிறது. இந்த ஜைகோட் தான் கருவாக மாற்றமடைகிறது. அது மீண்டும் ஸ்போரோஃபைட்டாக வளர்ச்சியடைகிறது. கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டெரிடோஃபைட்ஸ்.
Pteridophytes are classified into 4 classes. Pteridophytes are 4 classes divide பண்ணலாம். அது என்னென்னா Scylopsida, Lycotopsida, Sphenopsida, Thrapsida. Gymnosperms. Gymnosperm are naked seed plant. The ovule is not enclosed by ovary. Gymnosperms have 2 phases in its life cycle, gametophytic and sporophytic. Sporophytic plant body is dominant and it is differentiated into root, stem and leaf. ஜிம்னோஸ்பர்ம்னா திறந்த விதையுடைய தாவரங்கள். அதாவது ஓவியல் வந்து ஓவரினால் என்க்ளோஸ் ஆகிருக்காது. அதாவது ஓவியல்ஸ் வந்து ஓவரினால் சூழப்பட்டு இருக்காது. ஜிம்னோஸ்பர்ம்லேயும் 2 ஃபேஸஸ் இருக்கும். அது என்னென்னா கேமிட்டோஃபிட்டிக் அண்ட் ஸ்போரோஃபிட்டிக் ஃபேஸ். ஸ்போரோஃபிட்டிக் ஃபேஸ் தான் டாமினண்ட்டாக இருக்கும். இதில் வேர் தண்டு இலை அப்படின்னு வேறுபாடு இருக்கும். They have well developed vascular tissues, xylem and phloem. The water conducting tissue is trachea and the food conducting tissue is sieve cell. They have cone in which sporangia and spores are produced. இதில் well developed vascular tissues இருக்கும். இதில் water conducting tissue எதுனா trachea, food conducting tissue எதுனா sieve cell. இதில் ஸ்போர்ஸ் எங்கே உருவாகுதுன்னா கோன் ஷேப்பில் இருக்க ஸ்பொராஞ்சியாவில் தான் ஸ்போர்ஸ் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது. கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ். ஜிம்னோஸ்பர்ம் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். ஜிம்னோஸ்பர்மை 3 டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னென்னா சைக்கடேல்ஸ், ஜிங்கோயேல்ஸ், கோனிஃபரேல்ஸ், நீட்டேல்ஸ். Cycadales. These are palm-like small plants. Leaves are pinnately compound forming a crown. They have taproot system and coralloid root. Example, cycas. இது வந்து பாம் ட்ரீ மாதிரி நேராக கிளைகள் இல்லாமல் வளரக்கூடிய ஒரு சிறிய தாவரம். இதில் இறகு போன்ற கூட்டிலைகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து க்ரௌன் மாதிரி தோற்றமளிக்கும். இதில் டேப்ரூட் சிஸ்டமும் கொரலாய்ட் ரூட் சிஸ்டமும் காணப்படும். Jingoyales. These are large trees with fan-shaped leaves. Ginkgo biloba is the only living species in the group. They produce unpleasant smell. இதில் விசிறி போன்ற வடிவமுடைய லீவ்ஸ் இருக்கும். ஜிங்கோயேல்ஸில் ஒரே லிவிங் பிளான்ட் எதுனா ஜிங்கோ பைலோபா. பிளான்ட்லேருந்து அன்பிளசன்ட் ஸ்மெல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். Coniferales. These are evergreen trees with cone-like appearance. They have needle-like leaves or scale leaves. Seeds are winged and produced in female cone. Example, pinus. Coniferalesல உள்ள ட்ரீஸ் வந்து கோன் ஷேப்பில் இருக்கும். இதில் நீடில் ஷேப்பில் லீவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதில் சீட்ஸ் வந்து விங் ஷேப்பில் இருக்கும். இது எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுனா ஃபீமேல் கோனில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பைனஸ். நீட்டேல்ஸ். நீட்டேல்ஸ் ஆர் ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். தே பொசஸஸ் அட்வான்ஸ்டு கேரக்டர்ஸ் லைக் ஏஞ்சியோஸ்போம். ஓவியூல்ஸ் ஆர் நேக்கட் பட் டெவலப்ட் ஆன் ஃப்ளார் லைக் ஷூட். எக்ஸாம்பிள் நீட்டம். நீட்டேல்ஸ் வந்து ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸு. இது வந்து அட்வான்ஸ்டு கேரக்டர்ஸ் உள்ள பிளான்ட்ஸு. நீட்டேல்ஸ் குரூப்பில் ஓவியல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மூடப்படாத சூழ் பைகளை கொண்டிருக்கும். இது எங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஃப்ளார் லைக் ஷூட்லேருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நீட்டம், அதாவது மஞ்சரி கூட்டிலிருந்து தோன்றுகிறது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வித் திஸ் டாபிக் we came to the end of this lesson. What we have learned from this lesson? Bryophytes, pteridophytes and gymnosperm. In next video, we will see new lesson. Thank you.